ہماری مسجد کے برآمدے میں ایک قالین بچھا ہوا ہے، جس قالین کے ایک کونے پہ ایک بلی نے 2 جگہ پہ پاخانہ کر دیا۔ پاخانہ اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، لیکن اس کا اثر اور رنگ وہاں نظر آ رہا ہے اور وہ 1 درہم سے زیادہ جگہ ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا وہ سارا قالین ناپاک ہو گیا ہے یا وہ صرف اتنی ہی جگہ جتنی جگہ پہ وہ اثر ہے وہ ناپاک ہوا ہے؟ تو کیا ہمیں اس قالین مکمل کو دھونا پڑے گا یا اتنی جگہ کو دھو کر پاک کر لیں؟ اور ابھی تک جو اس پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں کہ جتنے حصے پر اس کا وہ نجاست لگی وہ حصہ تو ناپاک ہو گیا۔ اب اس کا نجاست کا اثر ختم بھی ہو جائے تب بھی وہ ناپاک ہی رہے گا جب تک اس کو پروپر طریقے پر پاک نہ کیا جائے۔ اور اس سے ہٹ کر جو نماز پڑھی تو وہ ہو گئی، اب اسی پر نماز پڑھی تو اتنا حصہ جتنا جیسے کہ 1 درہم کی جگہ گر گئی، اتنے حصے پر جیسے پیشانی رکھ دی اور 1 درہم جتنا حصہ یا ہاتھ رہ گیا، کچھ ہاتھ رہ گیا، کچھ پیشانی رہ گئی، کچھ ناک رہ گئی، سب مل کر 1 درہم سے زیادہ لگ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم کا لگا تو مکروہ تحریمی ہوگی، 1 درہم سے کم لگا تو ایسی نماز دوبارہ دہرانا سنت رہے گا۔ اچھا، اب اس کو پاک تو کرنا ہوگا، پاک کر لیجیے اتنا حصہ جتنا ناپاک ہوا ہے۔ پورا قالین دھونا شرط نہیں ہے کہ اتنا حصہ، جیسے کہ بڑا قالین ہے، عام طور پہ قالینوں کے پیس ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو پورا پیس اٹھا کر لے جانا ہوگا، تو کسی جگہ پر اس کو کسی جگہ پر لگایا اس کو، اور اتنا حصہ اس کا تھوڑا زیادہ ہی دھلے گا ظاہر ہے تو وہ کوئی بات نہیں، تو اتنے حصے پر کسی جگ سے یا اس چیز سے گلاس سے پانی ڈالا، اس کو تھوڑا ملیں، اس کی نجاست چھوٹے، بھلے صابن بھی لگا سکتے ہیں، پھر صابن لگائیں گے اور صابن پر نجاست آئی، نجاست لگ جائے گی صابن پر، ملیں گے تو پانی ہوگا نا ساتھ میں، صابن کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ بہرحال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں یہ جو مختلف انہیں بیسن دھونے کے لوشن آتے ہیں آج کل، یہ لے لیں ہاتھ میں۔ اب یہ کہ لے لیا یا کسی طرح اس پر بوتل کے ذریعے خشک ہاتھ سے پہلے سے اس پر اس جگہ پہ یہ ڈال دیا، تھوڑا پانی اس کو لگا کر اس کو چھوڑ دیں، تو اس کو جب یہ تر بتر ہو جائے تھوڑا چھوڑ دیں گے نا، تو اب یہ اپنا کام کرے گا، اور وہ نجاست جو سوکھ گئی ہے، جم گئی ہے، اس کو یہ وہ لوز کرے گا۔ اب اس کو آپ پانی سے دھوئیں، 1 بار دھو کر اس کو رہنے دیں، تو جب اس کا آخری قطرہ تک ٹپک جائے، اب دوسری بار اس کو پانی، اب وہ بار بار لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دھوئیں، اب آخری قطرہ ٹپک گیا تو اب تیسری بار پانی ڈالیں، تو جب اس کا آخری قطرہ ٹپک گیا تو یہ قالین پاک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو یہ لوشن ڈال کر یا جو بھی، یہ ضروری نہیں ہے، یہ میں نے مشورہ دیا ہے، وہ جلدی دل مطمئن ہو جائے گا آپ کا، وہ جلدی یہ چھوٹ جائے گا، ورنہ جس طرح بھی وہ نجاست چھوٹ جائے، وہ 3 بار یہ دھو لیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ اچھا، اب رنگ نہیں جاتا 3 بار اس طرح ٹپکانے سے، اگر ایسی کہ رنگ نہیں چھوٹتا اس کا، 3 بار آپ نے دھویا، کوشش کی اور پھر بھی رنگ جا ہی نہیں رہا، تو اب یہ معاف ہے رنگ، اور 3 بار وہ عمل کر لیا آپ نے، یہ پاک ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ پاک کرنے کا یہ ہے۔ اچھا، انہوں نے جو یہ بتایا کہ وہ اگر اس میں یہ کر دیا جائے کہ پانی ڈالنے سے پہلے اس کو کھرچ لیں، چونکہ وہ مرئی نجاست یہ بتا رہے ہیں، ہاں نظر آنے والی، اس کو کھرچ لیں تو وہ جذب تو کرے گی، قالین جو ہے نا یہ جذب کرے گا، یہ جیسے یہ بھی خطرہ ان کا بھی، یہ تاریں جیسے یہ کانچ ہے، یہ جذب نہیں کرے گا، اس کو پاک کرنے کا پھر یہ رگڑ لے، اس کو رگڑ کر، جیسے کانچ پر نجاست لگ گئی تو یہ رگڑنے سے کانچ پاک ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں جہاں جہاں اسکریچ ہے، کچھ ایسا کہیں نہیں اسکریچ لکیریں پڑ جاتی ہیں، تو وہ پھر اس جگہ پر بھی اگر نجاست ہے تو وہ لکیریں پاک نہیں ہوں گی رگڑنے سے، اس کو پاک پانی سے کریں گے۔ نجاست اگر دلدار ہو، یعنی گاڑی جیسے پاکخانہ، گوبر، خون وغیرہ،
तो धोने में गिनती की कोई शर्त नहीं, बल्कि उसको दूर करना ज़रूरी है। अगर एक बार धोने से दूर हो जाए तो एक ही मर्तबा धोने से पाक हो जाएगा, और अगर 4-5 मर्तबा धोने से दूर हो तो 4-5 मर्तबा धोना पड़ेगा। हाँ, अगर 3 मर्तबा से कम में नजासत दूर हो जाए तो 3 बार पूरा कर लेना मुस्तहब है। तो अगर बिल्ली का वो गोबर था या वो पाखाना था तो उसको एक बार धोने से भी पाक हो जाएगा, नजासत अगर दूर हो गई है तो। मगर 3 बार कर ले अगर एक बार में दूर हो गया, वरना 4 बार 5 बार जितनी बार में दूर हो उतनी बार इसको उसी तरह एक एक कतरा टपकाने का जो अमल है ना वो करना होगा। और अगर बिल्ली का पेशाब है तो अब उसको 3 बार धोना होगा और इसी तरह एक एक कतरा टपकाना होगा, क्योंकि पेशाब ये दलदार में नहीं आएगा, गाड़ी उस पर नहीं आएगा, गाड़ी नजासत में। बाहर शरीयत के जिल्द अव्वल पेज नंबर 397 397 मसला नंबर 12, अगर नजासत दूर हो गई मगर उसका कुछ असर, रंग या बू बाकी है तो उससे भी ज़ाइल यानी ख़त्म करना लाजिम है। अगर उसका असर बदिक्कत यानी मुश्किल से जाए तो असर दूर करने की ज़रूरत नहीं, 3 मरतबा धो लिया, पाक हो गया। साबुन या खटाई या गर्म पानी से धोने की हाजत नहीं। मगर वो जो मैंने पहले ही कहा था वो मैंने आपको मशवरा दिया था, साबुन मना भी नहीं है। तो अब जैसे कि 2-4 ने पकड़ लिया कालीन को मिसाल के तौर पे, अब वो नल के नीचे रखा एहतियात के साथ, उस पर क्योंकि नजासत पर अगर आप पानी की धार मारेंगे ना और टकरा के छींटे उड़ेंगे ना तो ये भी नापाक होंगे और आपके कपड़े नापाक करेंगे। तो थोड़ा ऊपर से मसलन डालना शुरू किया पानी, तो अब ऊपर के हिस्से से जो उड़ेंगे ना छींटे तो वो नापाक नहीं है, तो वो आपके कपड़े नापाक नहीं करेगा। तो अब ऊपर से पाइप के ज़रिए या नल के ज़रिए ये आहिस्ता से आप पानी छोड़ें और चाहें तो इसको एक हाथ से मलते रहें, तो ये छूटती रहेगी नजासत और ये जाती रहेगी। तो जब ज़न्ने गालिब हो जाए, आपका इत्मीनान हो जाए, जन गालिब आ जाए कि ये पानी नजासत को लेकर चला गया होगा, तो यूं भी ये पाक हो जाएगा कालीन। अच्छा, ये इस तरह नहीं है कि आपने फरमाया कि अगर छींट अगर उड़ी और ये लगी तो ये नापाक है, इस तरह नहीं है कि माए जारी होने से पहले अगर ये छींट लगी ना नजासत से टकरा कर तो ये नापाक है। अगर माए जारी हो गया तो अब जो भी छींट आएगी उसमें असर देखा जाएगा कि अब अगर असर है उस छींट में तो नापाक, यानी ऐन नजासत लगी हुई है जी यहाँ पर। अब वो पानी हम डाल रहे हैं, इस पर नजासत मौजूद है। अब इस ऐन नजासत पर जो पानी टकरा कर उड़ेगा, पहली छींट ये नापाक नहीं होगा। नहीं, अगर माए जारी हो गया वो बंद नहीं किया, नल भी जारी है, पानी भी जारी है, तो नहीं होगा टकरा कर। नहीं, अगर माए जारी हो गया ना तो अब जो टकरा कर आएगी ना छींट तो उसमें हरज नहीं है। हाँ, अगर रंग उसमें आएगा तो फिर ये नापाक मानेंगे। समझ में आता है, सही है। हाँ, अगर उसमें से नजासत का जर्रा भी उड़ के आया ना, वो जर्रा उस वजह से नापाक हो जाएगा। अब असर आ गया ना। हाँ, अब मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात ये है कि अब आपने ब्लड टेस्ट करवाया और ये खून निकल कर यहाँ फैल गया, ये जगह हो गई नापाक। तो अब इसको धोने का तरीका क्या है कि ये पानी थोड़ा ऊपर से आपने नल से बहाया, अब ये धुल कर ये निकल रहा है ना, अगर इस पानी में खून का असर नहीं है तो अब ये जो पानी ये बहकर निकला और पानी जारी है ये, तो अब ये नापाक नहीं है, ये जो गिरेगा ये भी नापाक नहीं है। हाथ नापाक हो गए, नल के नीचे हमने धोना शुरू किया और अब ये धुल रहा है, पेशाब वाला हाथ हो गया मसलन, अब ये धुल रहा है। अब ये जो पानी गिर रहा है ये नापाक उस वक्त कहेंगे जबकि उसमें पेशाब का असर हो। अगर पेशाब का रंग, बू या जायका उसमें नहीं है तो ये पानी जो गिर रहा है ये नापाक नहीं है, इसको पाक कहेंगे। हाँ, अगर आपने ये पेशाब वाला पतीले में डाल दिया, ठहरे पानी में हाथ डाल दिया, ये पेशाब लगा हुआ हाथ में, तब तो ये सारा पतीला नापाक हो जाएगा,
वो नल जो है ना, नल से जो पानी गिर रहा है ये भी माए जारी कहलाता है। अरे पानी जारी है, नल से गिर रहा है या गिलास से आप डाल रहे हैं, जग से डाल रहे हैं, तो ये भी जारी ही कहलाएगा। पतीले से गिर रहे हैं, लोटे से गिरा रहे हैं, तो भी ये जारी है। जैसे कि आप पेशाब करते के बाद पानी लेते हैं, तो अब अगरचे नजासत लगी हुई है, तो वो पानी जो गिर रहा है धोते वक्त, अगर उसमें नजासत का असर, रंग या बू नहीं है ना, तो इस पानी को भी नापाक नहीं कहेंगे। इसके छींटे उड़ भी गए तो नापाक नहीं कहेंगे। अब ये पता कैसे चले कि इसमें है या नहीं है नजासत का असर, रंग बू सूंघने तो कोई बैठेगा नहीं। तो इसमें यह कि या तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है तब तो है नापाक, नज़र नहीं आ रहा तो अब यह कि बंदा ज़न्ने गालिब करे कि इसमें असर नहीं है। अगर ज़न्ने गालिब ही आता है कि नहीं इसमें बदबू है पानी में, तो ये नापाक। और ज़न्ने गालिब ये आता है कि इसमें बदबू नहीं है, तो अब नापाकी का इसको हुक्म नहीं दिया जाएगा। तो असल में यहाँ यह है कि वो जो पहली छींट है ना, माए जारी होने से पहले, अब जैसे माए जारी नहीं हुआ, जैसे ही धार टकराई और वो जो छींट है उस पर कलाम है, हाँ वो नजीस है ना। हाँ। सीधी जैसे नजासत रखी हुई है और उस पर पानी गिरा, अगरचे पानी पाक है लेकिन नजासत से टकरा कर उड़ा और अभी पानी वहाँ जारी हुआ ही नहीं है, पहली धार पड़ी है, तो ये तो नापाक है। और दूसरी बार जब ये पानी अब गिर रहा है और बहता चला जा रहा है, अब जो पानी उड़ेगा ना, भले वहाँ नजासत मौजूद है, तो उस पानी को देखा जाएगा कि उसमें नजासत का रंग, बू या जायका है या नहीं। और जायका तो चखना ये तो है ही नहीं कि टेस्ट करना, तो वही कि ज़न्ने गालिब करे, इस पर गौर करे। सल्लू अलल हबीब।